वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। बाबर दा हिंदुस्तान दे विच आउणा, एमनाबाद दी नगरी ते हमला करना। गुरु नानक देव महाराज तरत लुकाई नूं सोध दे जदों एमनाबाद पहुंचे ने, इस वारी सतगुरु भाई लालो दे घर नहीं गए। नगरी तो बाहर एक उच्ची थां है, उत्थे रोडां दी करी विछा के उत्थे बिराजे ने। इस वारी सतगुरु जी दे नाल बहुत सारे फकीर सन, साधु सन। ये वो लोग ने जिन्हां ने गुरु पिता जी दे कोलों सिक्खी ग्रहण की है। जदों सतगुरु एमनाबाद आए ने, इत्थे पठाणा दा राज सी, पठाणा दी सल्तनत सी। पठान परिवारां दे घरां विच विआह शादियां दा माहौल सी। शराबां पींदे अपनी जवानी दे पैसे दे अपने राज भाग दे हंकार विच ये लोग गलतान सन। इन्हां दा खरूद, इन्हां दियां खरमस्तियां ये आपां पिछले दिनां विच सुनियां ने। घोड़े गलियां विच भजाउंदे ने, जिन्हां पर घरां दे विच परिवारां विच इस्त्रियां सुंदर ने, उन्हां दे घरां अगे जाके बकारे मारदे ने।
इन्हों नहीं पता कि गुरु नानक साहब आए ने, नगरी तो बाहर बैठे ने, किसी ने जाके कोई खबर नहीं ली, कोई बात नहीं पूछी, कोई आओ भगत, कोई मेहमान नवाजी नहीं की। सारा दिन बीत गया। वो जेडे साधु फकीर आए सी भुखे सी, शाम को गुरु जी ने उन्होंने कहा भी भाई जे वो तुहानू देण वास्ते खाण लई कुछ नहीं आए तो जाओ तुसी मंग के लै आओ तो खा लो। हालांकि मंगण दा सिक्खी विच उपदेश नहीं है, पर जीवित रहन वास्ते भोजन की जरूरत उन्होंने कुमलाए हुए मुख वेखे ने। गुरु जी ने दो साधु कले नाल भाई मरदाना जी नूं कलिया। उन्होंने माड़ा बोलिया, कौड़ा फिका बोलिया, धक्के मारे, भाई मरदाने नूं थले सुट दिता, चोट भी आई, वापस मोड़ दिता। गुरु जी ने फिर इत्थे शब्द उचारिया सी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वेला लो। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वेला लो। काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वेला लो। ये गल एक ब्राह्मण ने सुनी है, डर गया, घर गया, घरों लंगर भोजन बना के लियाया, साधुआं नूं छकाए। भाई लालो जी भी आए ने, उन्हां दे कोल कुछ पुजे हुए छोले सन, उन्होंने वो आके भेटा कीते ने। जदों सतगुरु जी कोलों भविखत वाक सुने वो डर गए। गुरु जी ने आख्या भाई जे तुसीं बचना चाहुंदे हो ते 4 कोस दूर एक शुष्क तड़ाग है, सुका होया छप्पड़, तुसीं उत्थे चले जाओ। इधर गुरु जी की बाणी सच हो के वरती है। गुरु जी दे बचन सन के भोर होत मुगलन की सेना, आए इहां लूटें सब ऐना। सब पठान को पठ जमदारे, तीयन बांध कर लेहे संघारे। सवेरे मुगलों का हमला होवेगा, पठान मार दिते जाणगे, उन्हां दियां इस्त्रियां नूं बंदी बना लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। वो अपने नाल लै तुरनगे। सुन कर लालो दिज दो, सते लिखे सब बैन। दिड़ प्रीत हिरदे करी, गए तुरत निजैन। इत्थे एक शिक्षा भी सानू मिलती है कि भाई लालो ते उस ब्राह्मण पंडित ने जे गुरु जी ने बचन कहे तो सत करके मान लिया। देखो कला सत करके मनन नाल भी गल नहीं बननी, तुहानू दृढ़ रहना पवेगा, क्योंकि घुमाउण वाली दुनिया बड़ी है। तुसी कोई अपना प्रिंसीपल बना लो, कोई अपना असूल बना लो, दुनिया ही तोड़ देंदी है। वो छड्डो जी, इहदे च की पिया है जी, ये की है जी, वो एवें ही है जी। ये कहानी तुसी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ी है। 4 ठग बकरी दे बच्चे का कुत्ता बना देंदे ने। ये कहानी तुसी भी स्कूल में पढ़ी है, मैं भी पढ़ी है कि एक बंदा घरों बकरी का बच्चा लैके उन्होंने पठोरा कह दियो, लेला कह दियो, बकरी का बच्चा कह दियो, लैके जा रहे है। अगों 4 ठग रल गए।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਭਟੋਰੇ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਵੇਂ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੋਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਊਠ ਕਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਊਠ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50-50 ਸੀਗਾ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਚੌਥਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਾਗਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 200 400 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 4 ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਮਰ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰਾ, ਸਮਾਨ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ?
ਕਾਵਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਅਗਾਰੇ, ਜਸ ਬੇਤੇ ਤਸ ਕਰੋ ਉਚਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਅਗਾਰੀ, ਜਸ ਬੀਤੀ ਤਸ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਤੋ 50 ਕੋਸ ਪਰ ਡੇਰਾ, ਦਲ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸੰਗ ਕਨੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 50 ਕੋਸ ਦੂਰ ਬਾਬਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ, ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਾਓ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਜ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਾਓ, ਦਇਆ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮਨ ਮਿਹਰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਮਿਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਤ ਸੋਟਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਕੀ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ 50 ਕੋਸ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਐਸਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਤੋ 50 ਕੋਸ ਪਰ ਡੇਰਾ, ਦਲ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸੰਗ ਕਨੇਰਾ। ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਬੜੇ ਤੁਰੰਗ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਮਨੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰਕੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਸਨ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਘੋੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਝੋਟਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ।
1.5-2 करोड़ का मेरे ख्याल इत्थे करनाल दे लागे ही हो। मैं एक दो बारी वीडियो वेखी उहदी, मझां वाला झोटा इन्ने दा हैगा। हुण गल भी साडा ज्ञान तां साडे कोल कोई है नहीं है। वो कहंदे मेरे वर्गे ने अड्डे तो पकौड़े लै, बड़ी पुरानी एक गल एक मैं सुनी सी। तो जिहड़ा वो पकौड़े कढ़दा सी अड्डे ते, उन्हें अखबार के कागज़ ते पा के पकौड़े भी दे दिते, चटनी भी पा के दे दी। हुण तुसीं कहोगे जी उदों पेपर प्लेट उदों पेपर प्लेट की स्टील की भी नहीं सी हुंदी। भांडे कित्थे हुंदे सी लोकां दे घरां च, मिट्टी के भांडे तो लोग घरां च वरतदे सी। जे अज तो 50 साल पिछे जाओगे ना तो इन्ना कुछ नहीं सी हुंदा जिन्ना अज है। अज जिन्नियां जुत्तियां तुहाडे घर विच बच्चियां दियां ने, इन्नियां जुत्तियां सारे टब्बर दियां नहीं सी हुंदियां। प्यो की जुत्ती पा के पुत सौहरा वेख सौहरे वांडा कढ़ आउंदा हुंदा सी। प्यो का चादर कुड़ता पा के बंदा जाके अपनी वोटी लै आउंदा सी सौहरिਆਂ तो। कपड़े नहीं सी हुंदे लोकां कोले, कपड़ा कित्थे हुंदा सी, रोटी कित्थे हुंदी सी। लाल बहादुर शास्त्री कहंदा हुंदा सी भी एक टाइम रोटी ना खाओ, किसी भुखे नूं मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। ये हुण कोई हज़ारां साल पुरानी गल तो है नहीं। तो होनी है जिहड़ी इतनी बहुतात है पदार्थ की, मटीरियल की। ये थोड़ा जिहा पिछे जाओगे तो कुछ भी नहीं सी हुंदा। उन्हें कागज़ ते अखबार ते पकौड़े पा के दिते, मेरे वर्गे ने खा ले, उंगल दे नाल वो जिहड़ी चटनी सी वो भी चट लई ते सुट्टदा। तो कोई सियाणा आदमी सी, उन्हें अखबार चुक ली। उदों अखबार भी कित्थे सी, प्रिंटिंग प्रैस नहीं सी हुंदियां, इन्ना पेपर नहीं सी हुंदा, इन्ना कागज़ ही अवेलेबल नहीं सी हुंदा। उन्हें कहा भी ये जिहड़ा इन्हें कागज़ ते खाधे ते कुछ लिखिया होया है। जदों ने अखबार चुकी तो उहदे ते बड़ी कीमती गल लिखी सी। तो उस बंदे ने फिर ये कमेंट्स दिते ने, कहंदा किड्डा मूर्ख निकलिया बंदा, कागज़ नूं चट के चला गया, जे किते पढ़ के जांदा जिंदगी बदल जाती। वो कहंदे कागज़ नूं चट के चला गया, चट्टिया आपे भी उत्तों पकौड़े खा ले ते चटनी उंगल ना चट ली। कहंदा जे किते पढ़ लैंदा तो इहदी जिंदगी बदल जाती। उहदे ते बड़ी कीमती गल लिखी सी। साडे विच बहुते लोग ने जिहड़े कोई गल सुनन समझण लई उन्हां कोल टाइम ही है नहीं गा। तुसीं इत्थे वेखियो ध्यान नाल, कई बंदे मतलब फोन दे नाल मत्था टेकदे ने, कल नूं फोन लगा होया है। फिर कई बारी रोक के पुछीदा भी भाजी 100 नंबर तो कॉल सी? नहीं जी। तू एंबूलेंस कॉल कर रहा सी? नहीं जी। किहदा फोन सी? नहीं जी उदां ही जी। भी कमलिया तू 1.5-2 घंटे ला के गुरुद्वारे आया। वो काल जिहदी अज कीमत भी कोई नहीं है। फोन तो फ्री है, ना इनकमिंग दे पैसे ना आउट गोइंग दे पैसे। तो बंदा पूछे भी जे तू सुता हुंदा फिर इस काल का की बनना सी? जे तू बाथरूम वरतदा होवे तो उत्थे इस काल का की बनना सी? मतलब इन्नी बेसमझी है भी ये ही नहीं पता भी मैं आया कित्थे आ ते पहला काम केड़ा है, जरूरी काम केड़ा है। जरूरी है मत्था टेकना। टैलीफोन बाहर जाके बंदा सुन सकता, की दिक्कत है? कोई टैलीफोन सुनना गुनाह पाप तो है नहीं। इस युग की एक फैसिलिटी है, वरतो तुसीं इहनूं। पर उन्होंने वरतदियां आप कमले ते ना साबित होवो ना। जदों बाबर हिंदुस्तान ते आया तो उहदे कोले बड़े चंगी नस्ल दे, हुण इत्थे कवि जी कहना की चाहुंदे ने, कहना ये चाहुंदे ने भी छेती किवें पहुँच गया। क्योंकि साडे च भी ना कई बंदे वाल दी खल उतारन नूं बड़े तकड़े हुंदे ने। उन्हां नूं ये सवाल नहीं हुंदा भी उस कथा दे विच
ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਬਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਧ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तेह छिन बाबर को मन फेरा, एमनाबाद नगर लियो घेरा। उधर रब ने की कीता, बाबर दा मन फेर दिता। उन्होंने किसे दसिया होना कि जे उथे हमला करोगे तो इन्नी दूर है, इधर हमला करोगे तो इन्नी दूर है। उन्हें पूछा भी नेड़े केड़ा है, वो किसी ने दसता होना भी नेड़े तो फिर एमनाबाद ही है। उहदा ऐसा मन घुमया चलिया किसी होर पासे सी तो ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਨਾਲ 50-100 ਰੁਪਈਆ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ? ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। अकस्मातर अब पर हो जाई, तूरन तिन को देओ बिच लाई। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੂਰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। मानी आन न मानै मोरी, अस पठान हन है कर जोरी। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਣ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਣ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਈਣ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਹੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਬ ਸਹਿਨ ਕੈ ਆਏ ਸਦੀਨੀ, ਅਸ ਪਰ ਪਾਏ ਪਾਖ ਰਹਿ ਲੀਨੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਦਾਸਨਦ ਬੱਧ ਹਵੈ ਸਭ ਹੀ ਲੀਨ ਤਫੰਗੈ ਕਸ ਕਰ ਤਬ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੁਫੰਗਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਘੋਰਨ ਪਰ ਹਵੈ ਕੈ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰੇ ਦੌਰ ਨਹਿ ਲੱਗੀ ਅਵਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰੋ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੌੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਗ ਬਿਖੈ ਆਪ ਗਾਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਰਖ ਪਿਖੈ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਗਈ ਕੇਤੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਘੋੜੇ ਠੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੇਗ ਸੋ ਤਰੰਗ ਚਲਾਏ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸਰਬ ਬਿਸਮਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਚਰਜਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹਮਲਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਥੋ ਦੂਰ ਕਨੇਰੀ ਕਰ ਹੋ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਧ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੋ ਭੋਰੀ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹੇ ਮੰਡਿਓ ਰਣ ਭਾਰੀ ਛੁੱਟਤ ਤੁਫੰਗ ਮਨੋ ਪਿਚਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋ ਲੱਗੀ, ਪੋਹ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਛੁੱਟਤ ਤੁਫੰਗ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨੋ ਪਿਚਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ DSP DCP ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਇਹੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ CP, ਸਪੈਸ਼ਲ CP, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ DCP ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੂਕ, ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਹਾਰੈ ਮੂਠ ਗੁਲਾਲਾ ਢਾਲੇ ਬਣੀ ਮਨੋ ਡਫ ਮਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਫੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਖੜਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਭਕ ਭਕ ਘਾਓ ਸ਼ਬਦ ਤਿਨ ਤੇਰਾ, ਨਿਕਸੇ ਮੀਜ ਅੰਬੀ ਰੰਗੇਰਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਫੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਪੈ ਲਾਲਾ, ਮਨੋ ਰੰਗ ਪਤੰਗੀ ਡਾਲਾ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨੋ ਰੰਗ ਪਤੰਗੀ ਡਾਲਾ, ਸ਼ਰੋਣਤ ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਭੈ ਲਾਲਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰ ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਕਰਵਾਰੇ, ਛੁੱਟੇ ਮਨੋ ਫੂਲਨ ਕੀ ਤਾਰੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁਖ ਗਾਵੇਂ ਗੀਤਾ, ਖੇਲਤ ਫਾਗ ਮਨੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਏ ਨਿਸੰਗ ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਬਜਿਓ ਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਦੁਰਗਤੇ ਨਿਕਸ ਪਠਾਨਾ, ਕੂਦ ਕੁਚਾਲਨ ਕੂਦ ਕੁਲਾਚਨ ਮਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਮਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਨਿਕਸ ਪਠਾਨਾ, ਕੂਦ ਕੁਲਾਚਨ ਹਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਕੇ, ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਏਕ ਬਾਰ ਪਰੇ ਅਰ ਰਾਏ, ਤੀਰ ਤੁਫੰਗੈ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ। ਪਠਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਤੇ ਭੇਟੀ ਪਰਹੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਜ ਕੁਛ ਰਹਿਸੀ। ਪਰ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਟਕ ਅਗਾਰੀ, ਰਿਸ ਕਰ ਬਾਬਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਹੋ ਮੁਗਲ ਲੈ ਧਨ ਮਮ ਪਾਸੋ,
ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਿਲਸਤ ਬਾਹਰ ਬਿਲਾਸੋ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੁਗਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮौज ਮਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਠਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਅੜ ਗਏ। ਜਬੈ ਆਵਨੋ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ, ਕਰ ਰਾਖੇ ਅਬ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫੌਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ? ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਕੇ ਅਟਕੇ ਖਾਨ ਅਗਾਰੇ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ ਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਕੋ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸ ਕਹਿ ਪੈਰੋਂ ਢੋਲ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਦਮਾਮੇ ਡੰਕ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਭੈਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਫਿਰ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਦਮਾਮੇ ਡੰਕ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇਲਾ ਕਰਿਓ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਮਚਿਓ ਤਬੈ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਠਹਾ ਠਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਫੰਗਾ, ਕਿਤਕ ਪਰੋਏ ਬਰਛਨ ਸੰਗਾ। ਠਹਾ ਠਹੀ, ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠਾ ਠਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠਹਾ ਠਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਪੰਗਾ। ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਤਕ ਪਰੋਏ ਬਰਛਣ ਸੰਗਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਛਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਖਚਾ ਖਚੇ ਕੀਨੇ ਤਲਵਾਰਨ, ਤੜ ਤੇ ਸਿਰ ਕੀਏ ਜੁਦੇ ਉਤਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਢੁਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਢਨ ਤੇ ਬਾਹੇ ਕੱਟ ਡਾਰੀ, ਲੋਥੈ ਬਿਥਰੀ ਧਰਾ ਮਜਾਰੀ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਦਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਗਏ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਜਾਏ ਬਾਜ ਜਸ ਦੇਖ ਬਟੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਟੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਟੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠਾਂਡੇ ਕਟੇ ਥਾਉ ਨੈ ਛੋਰੀ,
ਕਾਇਰ ਭਰੇ ਲਾਜ ਕੁਲ ਤੋਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲਨ ਦਲ ਜਨ ਕਟਾ ਕਮੰਡੀ, ਤਰਵਾਰੇ ਸਮ ਬਿਜ ਪ੍ਰਚੰਡੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼। ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬਜੇ ਦਮਾਮੇ ਜਸ ਕਨ ਕੋਰੀ, ਗੁਲ ਕਾ ਬਰਖ ਰਹੀ ਬਹੁ ਔਰੀ। ਦਮਾਮੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਗੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਚੰਦਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਮਾਮੇ ਐਵੇਂ ਗਰਜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਖ ਕਾ ਪਾਕ ਸਮ ਖਾਨ ਕਨ ਅਗਾਰੀ, ਨਾਸ਼ ਕੇ ਨ ਸਗਰੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਖ ਪਾਕ ਸਮ ਖਾਨ ਅਗਾਰੀ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਕੀਨ ਸਗਰੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਛਾ ਮੁਛ ਤਰਵਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਛਾ ਮੁਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਬ ਤੁਰੰਗ ਲਿਏ ਸਭ ਜਾਈ, ਖਾਨਨ ਸਦਨ ਬਰੇ ਪੁਨ ਤਾਈ। ਦਰਬ ਤੁਰੰਗ ਲੀਏ ਸਭ ਜਾਈ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਭੂਖਣ ਪੱਟ ਜੁੱਤ ਬੈਸ ਨਵੀਨੀ, ਖਾਨਨ ਸਦਨ ਬਰੇ ਪੁਨ ਧਾਈ। ਖਾਣਾ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਅੰਗਨਾ ਤਬ ਗਹਿਲੀਨੀ, ਭੂਖਨ ਪਟ ਜੁੱਤ ਬੈਸ ਨਵੀਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਸਰਬ ਪਠਾਨਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੁੱਟਿਓ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਠਾਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰ ਧਨ ਅਸਬਾਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੈਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਏ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦਾ।
श्री गुर ने जो शब्द उचारा ਬਹੁ ਖਾਨਨ ਪਰ ਕੀਨੀ ਮਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੇ ਸਭ ਹੀ ਗਏ ਦਬਕ ਨਹਿ ਉਕਸੇ ਤਬ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸਭ ਦਬ ਗਏ। ਐਬਣਾਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਤੇ ਲੱਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਬਕ ਗਏ ਸਭ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੋ ਕਉ ਨ ਸਕਤ ਧਰ ਭਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਬਚ ਕੇ ਟਿਕੇ ਅਗਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟਕ ਹੋਏ ਟਿਨਾਨੇ ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਸਮਾਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਟਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੁਗਨੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਬਲੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਟਟਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਪੁਰ ਲੂਟ ਕਨੇਰਾ ਜਾਏ ਕੋਸ ਦਵੈ ਕੀਨੋ ਡੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਠਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖਿਓ ਬਾਬਰ ਜੀਤ ਲੜਾਈ ਪੁਨ ਫੇਰੀ ਸਭ ਥਾਨ ਦੁਹਾਈ। ਬਾਬਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਦੀ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੁਹਾਈ ਫੇਰੀ। ਦੁਹਾਈ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।